सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडे नाल दिव्यानी झा ते RS ग्लोबल दे इस खास शो दे विच तुहाडा तहे दिलों स्वागत है। इस शो दे राही आपां उन तमाम लोगों की मदद करना चाहुंदे आ जिहड़े लोग बाहर जांदे ने होर खास तौर ते जिन्हां लोकां नूं राह ही नहीं मिल रहा है कि मैं हुण किहड़ा राह चुना। ऑनलाइन भी जाके देख लिया, बड़े सारे कंसलटेंट्स दे धक्के भी खा ले, फिर भी लोग पैसे ठगण नूं शेर ने पर कोई राह नहीं दिखा रहे। सो अज तुहानूं राह दिखाउण दे लई साडे नाल एक्सपर्ट सुखचैन राही जी मौजूद ने। पहला तुहाडा स्वागत करदे हां, बहुत बहुत स्वागत है सुखचैन जी साडे नाल। थैंक यू दिव्या जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरी समुची टीम वालों ते मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो अज मेरे तखल्लस का एक बड़ा वधिया तुसीं नाम जोड़िया कि जिन्हों राह नहीं दिखा रहा राही नूं राह दिखाउंदा। सो बेसिकली वाकई 14 साल तो लोगों नूं राह दिखाउण दी कोशिश की जा रही है अलग अलग मंच ते, फेसबुक ते, यूट्यूब ते, इंस्टाग्राम ते। सो मेरी टीम का हर मंच ते बोलने का मकसद सिर्फ ये रहिंदा है क्योंकि वीज़े तो हर कोई कंसलटेंट की गल करता है और सारे बच्चे नूं पता कैनेडा जाने की रिक्वायरमेंट की है, यूके की ऑस्ट्रेलिया की है, बच्चे खुद सियाणे। पर अज बच्चा सिर्फ कन्फ्यूज़ है कि मैं किहड़े कंसलटेंट की गल्लां ते विश्वास करा किते ना करा। सो साडा मकसद सिर्फ बच्चे नूं सही और गलत की पहचान करना रहिंदा है। सो अगले 25 मिनट तुहानूं जिहड़ियां गल्लां तुहाडे नाल कीतीआं जाणगीआं, उम्मीद करदे कि वो गल्लां तुहाडे लई लाहेवंद साबित होणगीआं। तुसीं किसी भी कंट्री पढ़न जाना चाहुंदे हो या पक्के तौर पर जाना चाहुंदे हो, तुहानूं एक इहो जी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिथे तुसीं अपने आप नूं अपडेट करके इन्ने सियाणे बना सकदे हो ताकि तुसीं किसी दी गल्लां च आके ठगी दा शिकार ना बन सको। बिल्कुल राही जी, वैसे तो तुसी हज़ारां बच्चों नूं बाहर भेजिया है और सक्सैसफुली उन्होंने बाहर भेजा जो कि अजकल वैल सैटल्ड हैगे ने। बट मैं अजकल दे टाइम की गल करना चाहांगी, रीसेंटली पिछले 3 महीने की गल करना चाहांगी जिहड़े बच्चों का तुसी वीज़ा लगवाया जिहड़े हुण बाहर जाण वाले ने या जा चुके ने, उन्हां वल्लों कोई फीडबैक्स आ रहे ने? बेसिकली ना मैं जी जॉब जी कि प्रोफैशन च बड़ी थैंकलैस जॉब मनी जाती है कि जदों तक वीज़ा लगा तब उदों तक एजेंट नूं मतलब रब के बराबर मन्निया जाता है। जो वीज़ा लग गया बच्चा एक बार जहाजे चढ़ गया मुड़ के तू कौन मैं कौन। बट मैं इस को बड़ा लकी हाँ, मेरे नाल अज भी 90% उपर बच्चे साडे नाल टच च रहिंदे ने। मैनूं अज भी याद है 2009 च बच्चा सब तो पहला बच्चा मैं कैनेडा का भेजा सी, यूपी का बाजपुर का गुरबाज सिंह। कैनेडा च उदों नवां SPP प्रोग्राम लॉन्च होया सी 2009 च। अज उस बच्चे की मैरिज भी होगी, उहदी अगे लड़की भी हो, बच्ची भी होगी, अज उत्थे पक्का भी हो गया। अज ही बच्चा मेरे फेसबुक ते मैनूं कमेंट करदा, मैनूं एप्रीशिएशन दे मैसेज भेजदा। सो पिछले 11 साल तो बच्चा मेरे टच च। सो उदों खुशी मिलती है कि तुहाडा भेजिया बच्चा अज किसी मुल्क च पक्का हो गया, उहदी अपनी प्लस उहदी अगली जनरेशन की जिंदगी बन गई। सो बथेरे इहो जिहे बच्चे ने जिहड़े तुहानूं याद करदे ने। बट उदों जदों तुसीं किसे नाल चंगा मतलब विहार कीता होवे। नॉर्मली वीज़ा तो हर कोई कंसलटेंट लवा दिंदा, बट वीज़े लगन तो बाद जिहड़ियां समस्यावां पैंदियां वो कदी कोई कंसलटेंट बाह नहीं फड़दा। और RS ग्लोबल जे 30 मुल्कां 'च बच्चे भेजदा तां 30 दे 30 मुल्कां 'च बच्चों नूं उत्थे पोस्ट लैंडिंग सर्विस नाल दिंदा है। बच्चे नूं एयरपोर्ट तो लैके जाण दा प्रबंध, पार्ट टाइम जॉब लभाउण च प्रबंध, प्लस बच्चे नूं उत्थे रिहाइश का प्रबंध करवा के देना, प्लस जाण तो पहला बच्चे नूं ओरीएंटेशन का प्रबंध असीं करवा के देने। सो बच्चों का जिहड़ा फीडबैक वो चंगा मिलता रहिंदा। बट फिर भी असीं कोशिश करते जिथे 19-21 की कोई कमी पेशी रह भी जाती, क्योंकि असीं सर्विस इंडस्ट्री काम करते हैं। 100% असीं दुनिया नूं सैटिस्फाइड नहीं कर सकते। मंनदा है जे 100 बच्चे साडे कोल अपलाई करते हैं, विचों 5-7 बंदे किसी कोलों परेशान भी हो सकते हैं, नैगेटिव भी हो सकते हैं। बट फिर मेरी तो मेरी टीम की कोशिश रहिंदी है कि असीं बच्चों नूं हमेशा एक चंगा मतलब सर्विस दईए ताकि वो आप तो खुश होण, प्लस अगे होर भी अपने बच्चों नाल रैफर दे सकन। बिल्कुल, ये बहुत ही चंगी गल तुसीं कही है। अच्छा, कई बार की हुंदा है कि आपां फोन ते गल कर लैंदे आ बट वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती हैगी है। सो आई एम श्योर जिस तरीके नाल राही जी आमने सामने बैठ के गलबात करते हैं, इन्हां नाल गल करके एक जिहड़ा हौसला जिहा मिलदा हैगा वो तुसीं भी जरूर एक्सपीरियंस करके देखो। इन्हां दे नंबर तुहाडे टीवी स्क्रीन ते फ्लैश होंदे पए ने, उन्हां नंबर्स ते तुसीं कॉल करके इन्हां नूं पर्सनली मिल सकदे हो। इदां तां नहीं कि पर्सनली मिलण दे लई बहुत औखा हो जाना काम? नहीं, मैं कोई इहो जी फेमस पर्सनैलिटी नहीं कि मैनूं मिलना औखा है। सिंपल जिहड़ा नंबर तुहाडी स्क्रीन ते फ्लैश हो रहा 70509 70509, इस नंबर ते कॉल करके जलंधर वाले ऑफिस मंडे वाले दिन, अमृतसर वाले ऑफिस ट्यूसडे वाले दिन और मोहाली के ऑफिस मैं फ्राइडे वाले दिन अवेलेबल होना। सो मेरे नाल मिलना चाहते हो तो प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करवा के मिलो। वैसे भी कोविड का जो समा चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान च रखते हो, असीं विदाउट अपॉइंटमेंट किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे। सो तुसीं विदाउट अपॉइंटमेंट दफ्तर आउंदे हो सकता मेरी अवेलेबिलिटी ना हो। सो दफ्तर च आके जरूर मिलो। पंजाबी बंदा ना एक काला बड़ा आ शो जो चल रहा, शो के दरम्यान ही लगभग 500-700 लोग कॉल कर लेंगे ने। तो टैलीकॉलर को एक लिमिटेड नॉलेज है। अगर टैलीकॉलर नूं पूरी नॉलेज हो तो फिर वो एक काउंसलर बने। सो काउंसलर का दायरा नॉलेज का अलग है, टैलीकॉलर का अलग है। बच्चा फोन के उत्ते वीज़ा लैन की कोशिश करता कि मैनूं फोन पर वीज़ा मिल जाए, पर दोस्तों फोन के उत्ते वीज़े नहीं मिलते।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪੱਲੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ UK ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਜ਼ੇ UK ਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ 2 ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ AIPs ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਏ, ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੂਛ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਰਡਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਨੈਸ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰਸ ਲੈਟਰ ਮਿਲੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਾਂ RS ਗਲੋਬਲ ਬੈਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ 5 ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਟ ਗਾਇਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਰਾਹ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਰਾਹੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੈਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਿਆ ਕੋਈ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਸੂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਡੈਡੀ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਲੱਭਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 3 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਪਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦੇਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ।
ਮਿਹਨਤ ਬਥੇਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਔਕੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਦਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90% ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗਲਤ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 5 ਬੈਂਡਸ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਦੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਵੀ 100% ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 50% ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਨਪਸੰਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਝੁਕਾਅ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ 52 ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੀਡਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਟਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਲਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਕੇਵਲ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਲਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਰਾਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ 55% ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 8-8, 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਐਟ ਸਵੀਡਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। BCA ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCA ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਇਲਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਡਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਗੇ PSW ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ PR ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ UK ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੱਜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ 'ਚ ਔਰ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਾ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ RS ਗਲੋਬਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਲੌਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, UK ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। RS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਕੋਲ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਆਫਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ RS ਗਲੋਬਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ 705009 70509, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਬਟ ਰਾਹੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੱਕਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਗਰ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੱਕਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 3-4 ਕੱਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਹੀ ਕੱਕਾ ਕੰਟਰੀ, ਸਹੀ ਕੱਕਾ ਕਾਲਜ, ਸਹੀ ਕੱਕਾ ਕੋਰਸ। ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਕੱਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੱਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਟੋਰੰਟੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਟ 90% ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਕੇਵਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ 70% ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ +2 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ 50 to 60% ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਹੈ, 2 ਮੋਡਿਊਲ 'ਚੋਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ RS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ UK ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ UK ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, 3 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 51%। 3 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ। 47% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ UK ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਪਣਾ IELTS ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਜੌਬ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ RS ਗਲੋਬਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਹੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 51% ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚਲਾ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਕੱਲੀ 50% ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਚੋਂ 60% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਥ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ 60% ਨਹੀਂ ਹੈ, 50% ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ IT ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ IELTS ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, FILE ਔਰ LIFE, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਟਰੂ। ਵੈਲ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ IELTS ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਾਲਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ PR ਨਰਸਸ ਲਈ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਲਈ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ B.Ed ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ GNM ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ RS ਗਲੋਬਲ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ RS ਗਲੋਬਲ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ NOC 4411 ਔਰ 4412 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ IELTS ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ 8777 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ PNP 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ 4411 ਔਰ 4412 ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ NOC ਦੇ ਅੰਡਰ, NOC 4411 ਔਰ NOC 4412 ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ CAC ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ 'ਚ IELTS ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ 5.5 ਓਵਰਆਲ, 5 ਇਨ ਈਚ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ IELTS ਦੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੇਵਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ PR ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ TV ਸਕਰੀਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, YouTube ਚੈਨਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਨਵੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਹੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੀ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल जी। प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों निगा स्वागत है जी। जेकर तुसी भी इमीग्रेशन सलाहकार हो या वीज़ा एक्सपर्ट हो, तुसी भी साडे शो दे विच पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सानू कॉल कर सकते हो। नंबर है 9914400369। नंबर एक बार फिर तो नोट कर लो, 9914400369।